सत्यधर्मरताय च सततां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे दुर्वादिध्वान्तरवये वैष्णवेन्दीवरेन्दवे श्रीराघवेन्द्र गुरवे नमो अत्यन्तदयालवे। सत्यधीरकराब्धतः ज्ञानवैराग्यसागरः सत्यज्ञानाख्यतरणिः स्वान्तध्वान्तं विस्मृततु आरूढः सहसा इतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी प्रौढार्थै वचनै सुयुक्तिकचितै सम्भीषयन् मोदयन् सत्यध्यानसुकेसरी विजयते पादाश्रितश्रीपतेः सत्याभिघ्नगराब्दोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्यायसुधारतान् बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति तत्पादपङ्क्तिरुहम् प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोष चिन्तनविधौ मनमा कृताः श्रीसत्यात्मगुरो त्वत्सङ्घ्रियुगलं चित्वा न मे सद्गतिः वेदेश मुनिसत्पाद सेवा संप्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुधा टीकाकारान्वयं नमः। श्रीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवाः भक्तोदयाः तान् नमस्ते गुरून् मम। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। जलज्येष्ठनिभाकारं जगदीशपदाश्रयं जगतीतलविख्यातं जगन्नाथगुरुं भजे। ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದ ಫಲಿತು ಕೇಳುವೆ ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಮಾತಕ ಒಂದು ಸದಾಯವಾಳ. ಹೌದಾಚಾರ್ಯ? ಹೌದು. ನಮಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ್ಯ. ಪಾದಮಾನಿ ಜಯಂತನೊಳು ಪಾದಮಾನಿ ಜಯಂತನೊಳು ಸುಮೇಧ ನಾಮಕ ನಿಷ್ಪ. ಜಯಂತನೊಳಗೆ ಅಂತದ ಇಲ್ಲನ? ಅದು ಇಲ್ಲನ? ನಿಮ್ದ್ರ ಏನದ? ಜಯಂತನೊಳಗೆ ಅಂತದ. ಜಯಂತನೊಳಗೆ. ಹಾ ಸರಿ ನೋಡಿ. ಪಾದಮಾನಿ ಜಯಂತನೊಳು. ಅದೇ ಅದ ಇನ್ನೇನ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಅದ? ನೊಳಗೆ ಅಂತದ. ನೊಳು ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜಯಂತನೊಳಗೇನ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಒಂದೇನಾ ಆಚಾರ್ಯ? ಆಚಾರ್ಯ ನಿಮ್ದ ರೀಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಮತ್ತ ರಿಪೀಟ್ ಎಕೋ ಬರ್ತದೆ. ಏನ್ ರೀಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅದು? ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಮುನಿ ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು? ಹಾ, ಮೊಬೈಲ್ ನಂದು. ನನಗೇನ್ ರೀಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನಗೇನ್ ರೀಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ದ್ರಾಗ ಏನು ರೀಸೌಂಡ್ ಬಂದಂಗ ಆಗಿತ್ತ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ನಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೀಸೌಂಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ?
ಅಂದ್ರೆ Resound ನಂದ್ರಾಗೇನು ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೇನು ಸರ್ವಿಸ್ ಏನು ಒಂದ್ಸಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ. అదాగారు ఫోన్ చేసి ఫోన్ ఆగితే లేదు. నమస్ಕಾರ ఆచార్య నిಮ್ದು ರೀಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ ರೀ. మంద మీరు వచ్చేయండి, మీరు వచ్చేస్తే అది ఆగిపోతుంది. ఎందుకో మరి ఒకసారి ఎగ్జిట్ అయ్యి మళ్ళీ ఎంటర్ అవనా? ಮತ್ತೆ ರೀಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮ್ದ್ರಾಗ. రెండు ఓపెన్ లో ఉంటే రీసౌండ్ వస్తున్నది. ನಮ್ ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ರೀಸೌಂಡ್. రీసౌండ్ ನಿಮ್ದ್ರ ఎక్కువ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ನಾವು. మీరు ఎగ్జిట్ అయ్యి ఎంట్రీ అవ్వండి. సరే ఒకసారి ఎగ్జిట్ అయ్యి మళ్ళీ ఎంటర్ అయిపోయి మళ్ళీ ఒకసారి ఎగ్జిట్ అయ్యి మళ్ళీ ఎంటర్ అవుతాను మరి. ఇప్పుడు నా వయసు సుబ్బారావు గారు ఇంకా సేమే ఉంది. ఇంకా సౌండ్ వస్తూనే ఉందండి. ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది. మీటింగ్ రీస్టార్ట్ చేయండి. అది బెటర్, మీటింగ్ రీస్టార్ట్ చేస్తే బెటర్. ఇప్పుడు మంచిగా వచ్చింది. ఇప్పుడు బానే ఉంది మళ్ళా. ఇప్పుడు బానే ఉంది మళ్ళీ. ఎవరిదో కృషి ఇప్పుడు మనం కంటిన్యూ అవుదాము, వాళ్ళు లాగిన్ అంటే మళ్ళీ జాయిన్ అవుతారు.
హలో 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 రేనా ఎవరు మీటింగ్ స్టార్ట్ చేయలేదు ఇంకా. ఆచార్య గారు ఏమైందండి? వెళ్ళిపోయారు, మళ్ళీ వెళ్తున్నారు బాగున్నారు సార్. ఇప్పుడు ఎక్కువ అవుతలేదు కదండి. ఆచార్య గారు లాగిన్ అవ్వాలి మళ్ళీ. అక్కడ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందేమో. కృషి కూడా వచ్చాడు కృషి. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా సుబ్బారావు గారు రీసౌండ్? హలో, ఇప్పుడు చూస్తున్నాం, బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు బాగా వినిపిస్తా ఉందండి ఇప్పుడు. లేదు బాగానే ఉంది. లేదు. అప్పుడు ఏదో నెట్వర్క్ ఏదో కనెక్టింగ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. క్లియర్ గా ఉంది. అదేనా, నమస్కారం ఆచార్య. హరే. అది ఎందుకు వచ్చిందో తెలియదు. చెప్పండి. ಪಾದಮಾನಿ ಜಯಂತ ನೊಳಗೆ ಎರಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮರದ. ಸರಿ ಸರಿ. ಪಾದಮಾನಿ ಜಯಂತನೋಳು ಸುಮೇಧ ನಾಮಕ ನಿಪ್ಪ. ಸುಮೇಧ ನಾಮಕ ನಿಪ್ಪ. ನಿಷ್ಠ ಅಂತ ನಿಪ್ಪನ ನಿಷ್ಠ. ನಿಪ್ಪ ನಿಪ್ಪ ನಿಪ್ಪ. ದಕ್ಷಿಣ ಪಾದ ದುಂಗಟದಲ್ಲಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಪಾದದಂಗುಟದಲ್ಲಿ. ಪವನನು ಭಾರಭೃದ್ರೂಪ. ಪವನನು ಭಾರಭೃದ್ರೂಪ. ಕಾದುಕೊಂಡಿಹ ಟಂಕೀತರ ಮೊದಲಾದ. ಕಾದುಕೊಂಡಿಹ ಟಂಕೀತರ ಮೊದಲಾದ. ನಾಮದಿ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ. ನಾಮದಿ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ. 5 ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು. 5 ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು. ಸಂತತ ನಡೆದು ನಡೆಸುತ್ತಲಿ. ಸಂತತ ನಡೆದು ನಡೆಸುತ್ತಲಿ. ಪಾದಮಾನಿ ಜಯಂತ ನೊಳು ಸುಮೇಧ ನಾಮಕ ನಿಪ್ಪ. ದಕ್ಷಿಣ ಪಾದ ದುಂಗಟದಲ್ಲಿ ಪವನನು ಭಾರಭೃದ್ರೂಪ. ಕಾದುಕೊಂಡಿಹ ಟಂಕಿತರ ಮೊದಲಾದ ನಾಮದಿ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ 5 ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಂತತ ನಡೆದು ನಡೆಸುತ್ತಲಿ. ಪದಚ್ಛೇದ. ಪಾದಮಾನಿ. ಪಾದಮಾನಿ. ಜಯಂತನೊಳಗೆ. ಜಯಂತನೊಳಗೆ. ಸುಮೇಧ ನಾಮಕ. ಸುಮೇಧ ನಾಮಕ. ಇಪ್ಪ. ಇಪ್ಪ. ದಕ್ಷಿಣ ಪಾದದ. ದಕ್ಷಿಣ ಪಾದದ. ಅಂಗುಟದಲ್ಲಿ. ಅಂಗುಟದಲ್ಲಿ.
పవనను పవనను భారభృద్రూప భారభృద్రూప కాదుకొండిహ కాదుకొండిహ టంకీతర మొదలాద టంకీతర మొదలాద అది మొదలాద నామది ಮೊದಲಾದ ನಾಮದಿ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ 5 ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಈ 5 ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ನಡೆದು ನಡೆದು ನಡೆಸುತ್ತಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಲಿ ಸಂತತ ಅಂತ ಕೂಡ ಅದಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ. ಸಂತತ ನಡೆದು ನಡೆಸುತ್ತಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಲಿ ಸಂತತ ನಡೆದು ನಡೆಸುತ್ತಲಿ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ పాదమాని రెండు పాదములకు అభిమాని దేవత అయిన జయంతనొళగే జయంత అనబడేటటువంటి ఒక దేవతలో అంతర్యామిగా ఉన్న సుమేధ నామక సుమేధ అనబడే పేరు కలిగిన యజ్ఞాన్ని కూడా ఉంది. అంటే సుమేధ అంటే యజ్ఞ సుయజ్ఞ అనే అభిప్రాయంతో చెప్తున్నారు. సుమేధ నామక అంటే సుయజ్ఞ నామకుడైన పరమాత్మ. ఇప్ప ఉంటాడు. దక్షిణ పాదದ అంగుటದಲ್ಲಿ కుడి కాళ్ళ అంగుష్ట భాగములలో బొటనవేలు పవనను ముఖ్య ప్రాణమూర్తి భారభృద్ రూప ముఖ్య ప్రాణమూర్తి అంతర్యామిగా భారభృత్ అనబడే రూపముతో భగవంతుడు కాదుకొండిహ రక్షిస్తూ ఉంటాడు. టంకీతర మొదలాద ఇది వరకు నేను చెప్పాను. అజాది రూపాలు అజాయ నమః, ఆం ఆందాయ నమః, ఈం ఇంద్రాయ నమః, ఉగ్రాయ నమః ఇత్యాది. అలా ఓ 54 అక్షరాలకు సంబంధించి 54 రూపాలు భగవంతుడు ఉన్నాయి. అలాంటి ఆ రూపాలకు సంబంధించి ఈ మాత్రక సంధి అనే దానిలో విశేషంగా భగవంతుడి విగ్రహములో మనం బింబ రూపాన్ని ఆవాహనం చేసేటటువంటి పద్ధతిని మాత్రకాన్యాస తత్వన్యాస అనే క్రమలో పూజా పద్ధతిలో చెప్పబడి ఉన్నది. ఆ మాత్రకాన్యాస తత్వన్యాస అనబడే ఈ క్రమం ఉంది కదా, దాన్ని సంధి రూపంలో సులభంగా అర్థం అవ్వడానికని జగన్నాథదాసుల వారు ఇక్కడ రాశారు. అయితే టంకీతర మొదలాద అంటే టం టంకినే నమః, ఠం ఖళకాయ నమః, డం డరకాయ నమః, ఢం ఢరిణే నమః, నం నత్మనే నమః అనబడే టంకీతర టవర్గానికి సంబంధించిన ట ఠ డ ఢ న టవర్గానికి సంబంధించిన ఈ 5 రూపాలతో టంకీ టం టంకినే నమః, ఠం ఫళకాయ నమః, డం డరకాయ నమః, ఢం ధరిణే నమః, నం నత్మనే నమః అనబడే
భగవద్ రూపాలు ఇవన్నీ. టంకి ధరి ఢర టంకి టం ఠళకాయ నమః డం డరక డం ధరిణే నమః, ఇలా ఠళక డరక ధరిణి నాత్మ ఇత్యాదులన్నీ భగవంతుడి రూపాలు. ఈ వేరుగా ఉండే రూపాలు అనేవి ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే మన కుడికాళ్ళ బొటన వేలును ప్రారంభం చేసి అన్ని వేళ్లలోనూ కూడా భగవంతుడు ఈ రూపాలతో ఉంటాడు. టవర్గం. టవర్గానికి సంబంధించిన 5 అక్షరాలు, ఆ 5 అక్షరాలతో ప్రతిపాద్యమైనటువంటి భగవద్ రూపాలు. అవి మన కుడికాళ్ళ సందులు ఉంటాయి, జాయింట్స్. కుడికాళ్ళ వేళ్లకి కాళ్ళకి ఉండే జాయింట్స్, సందులు. అక్కడ ఉండునటువంటి రూపములు అవి. అలాగే తంకి తర అన్నారు. టవర్గం, అలాగే తథ తవర్గం. ఆ తవర్గానికి సంబంధించి తం తారాయ నమః, తం తపతయ నమః, దం దండినే నమః, దం ధన్వినే నమః, దం నమ్యాయ నమః అనబడే తథ అనబడే 5 అక్షరాలతో చెప్పబడేటటువంటి భగవంతుడు 5 రూపాలు ఉన్నాయి. ఆ 5 రూపాలు మన ఎడమ కాళ్ళ 5 వేళ్లకు కాళ్లకు మధ్యలో ఉండే జాయింట్, సంధి, ఆ సంధి భాగంలో ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. అర్థమైందిగా? సంకీతర అంటే టవర్గానికి చెందిన 5 రూపాయలు, టవర్గానికి చెందిన 5 రూపాయలు. కుడి ఎడమ పాదాల వేళ్ళు మళ్ళీ పాదాల సంధిలో ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. ఇవే మొదలాద నామది. ఇలా చెప్పబడిన పైన 5, ఇటువైపు 5, 10 నామములతో కుడి ఎడమ కాళ్ళ సంధిಗಳಲ್ಲಿ, అంటే వేళ్లకి పాదాలకి మధ్యలో ఉండే సంధి, ఆ సంధులలో ఈరైదు రూపదలిద్దు. ఈరైదు అంటే 2 × 5, 10 రూపాలతో ఉన్నటువంటి వాడై భగవంతుడు టవర్గానికి చెందిన 5 అక్షరాలతో చెప్పబడే రూపాలు, తవర్గానికి చెందిన 5 అక్షరాలతో చెప్పబడే రూపాలు, మొత్తానికి 10. ఆ 10 రూపాలతో ఉంటూ సంతత అంటే నిత్యము కూడా నడదు, మన పాదాలలో తన పాదాలని పెట్టి తను నడెసుతలి నడిపిస్తాడు. అంటే పాదాభిమానైన జయంతుడు, అతడి అంతర్యామి అయిన ముఖ్య ప్రాణమూర్తి, అతడి అంతర్యామిగా ఉండే భగవంతుడు. ఇలా ఉంటూ మన పాదాలలో భగవంతుడు, ప్రాణమూర్తి, జయంతుడు సన్నిహితులై మన పాదాలలో వాళ్ళ పాదాలు పెట్టి మనల్ని నడిపిస్తారు. నడెసుతలి, నడెదు అంటే నడెసుతలి నడిపిస్తారు అనేటటువంటి అభిప్రాయాన్ని శబ్దార్థాలు చెప్తూ ఉన్నారు. విషయం అర్థమైంటుంది అనుకుంటా. చూడండి ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ అంటే, మాతృకాన్యాసానికి సంబంధించిన మన కుడి ఎడమ పాదాలలో ఉండేటటువంటి 5 వేళ్ళు, దానికి ఉండేటటువంటి కాళ్ళకి ఉండే సంధి, ఆ సంధి స్థానాలలో ఉండినటువంటి భగవద్ రూపాలు, ఆ భగవద్ రూపాల గురించి ప్రస్తావన చేస్తూ మనం ఈ భగవద్ రూపాలని చింతన చేస్తూ మాతృకాన్యాసం చేసే సందర్భంలో ప్రతినిత్యం కూడా దేవతారాధన చేసే బ్రాహ్మణులు, విగ్రహారాధన చేయనటువంటి బ్రాహ్మణులు, ఆ విగ్రహారాధన చేయనటువంటి బ్రాహ్మణులు తాము ఏ విగ్రహాలలో భగవంతుడిని పూజిస్తూ ఉంటారో ఆ విగ్రహాల యొక్క పాదాలలో
ఈ రకంగా భగవద్ రూపాల చింతన అనేది చేస్తూ ఆహ్వానం అనేది చేయాలి. శాలిగ్రామంలో ఆహ్వానం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అక్కడ ఉంటాయని చెప్పి చింతన చేయడం అయితే సరిపోతుంది. అలా కాకుండా విగ్రహాలు అయితే రోజు మనం మాతృకాన్యాస తత్వన్యాసాలతో బింబరూపి పరమాత్ముడిని ఆహ్వానం చేసి ఆ బింబరూపి పరమాత్ముడి యొక్క సన్నిధానాన్ని విగ్రహాల్లో తప్పించి ఆ విగ్రహాల అంతర్యామిగా ఉండే భగవద్ రూపాలను ఈ రకంగా ఉపాసన అనేది చెయ్యాలి అనేటటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ మాతృకాన్యాసంలో పాదాల దగ్గర ఉండేటటువంటి భగవద్ రూపాల చింతనాన్ని చేస్తూ ఇలా భగవద్ రూపాలను ఆహ్వానం చేసి విగ్రహాంతర్యామిగా ఉండే భగవంతుడిని ఉపాసన చేయాలి అని చెప్తున్నారు. దాన్ని ఇలా వివరిస్తూ ఉన్నారు. పాదమాని జయంతనుడు, పాదాలకు అభిమాని దేవత అంటే ఇంద్రదేవుడి కుమారుడైన జయంత. ఆ జయంతుడిలో విశేషంగా భగవంతుడు సుమేధ అనబడే పేరుతో, అంటే సుయజ్ఞ అనబడే పేరుతో, ఈ యజ్ఞ అనబడే పేరు ఇద్దరికి ఉంది. జయంతుడికి కూడా ఉంది, భగవంతుడికి కూడా ఉంది. శ్రీమద్ భాగవతంలో దాన్ని చెప్పి ఉన్నారు. ద్వితీయ స్కందంలోనే వచ్చి ఉన్నది. పాఠం చెప్పుకున్న వాళ్ళకు గుర్తుండొచ్చు ప్రాయశ. అయితే ఆ పాదములకు అభిమాని దేవత అయిన జయంతుడు, ఆ జయంతుడిని యజ్ఞాన్ని కూడా పిలుస్తారు. ఎందుకంటే సర్వయజ్ఞాలకి తను అభిమాని దేవత. అయితే ఆ జయంతుని అంతర్యామిగా ఉన్నటువంటి భగవంతుడు కూడా సుయజ్ఞ నామకుడై పిలువబడతాడు. అతడు యజ్ఞ అంటే యజ్ఞాభిమాని దేవత మాత్రమే. సుయజ్ఞ అని అంటే యజ్ఞాలకి ప్రతిపాద్యుడైన వాడు, ఉద్దేశమైన వాడు భగవంతుడు. కాబట్టి ఇద్దరు పాదాలలోనే ఉంటారు. కావున పాదాలకు అభిమాని అయిన జయంతుడు యజ్ఞాలకు అభిమాని దేవత అయి ఉండడం వల్ల యజ్ఞాన్ని పిలువబడతారు. ఆ జయంతుడిలో ఉండే విశేషమైన సన్నిధానంతో పరమాత్ముడు కూడా సుయజ్ఞ అని పిలువబడతాడు. ఎందుకు? సర్వయజ్ఞాలకు ఉద్దేశమై ఉన్నాడు కావున. అలా ఆ జయంతుడిలో ఉండేటటువంటి ముఖ్య ప్రాణమూర్తి అంతర్యామి అయిన సుయజ్ఞానామకుడైన పరమాత్మ అలా పాదాలలో సన్నిహితుడై విశేషంగా దక్షిణ పాదానికి సంబంధించిన అంగుష్టంలో భారభృద్ అనబడే ముఖ్య ప్రాణమూర్తికి అంతర్యామిగా ఉంటూ విశేషంగా కుడి పాదాల బొటన వేలు నుండి చిటికెన వేలు వరకు టవర్గానికి చెందిన ట అక్షరాలతో చెప్పబడేటటువంటి టం టంకినే నమ, టం ఠరకాయ నమ ఇత్యాదిగా ఉండే భగవద్ రూపాలతో అక్కడ ఉంటూ రక్షిస్తూ ఉంటాడు. అలాగే తర అంటే తవర్గానికి చెందినటువంటి ఏవైతే తం థపాయ నమ, తం దం దం దండినే నమ ఇత్యాదిగా ఉండే భగవద్ రూపాలు ఏవేవి ఉన్నాయో ఆ 5 రూపాలు ఎడమ పాదాల అంగుష్టాన్ని మొదలుపెట్టి చిటికెన్ వేలలో ఆ పరమాత్ముడి 5 రూపాలు అనేవి ఉంటాయి. ఇలా ఈ కుడి ఎడమ పాదాలలో ఉండునటువంటి భగవంతుడు టవర్గక్షరాలతో ప్రతిపాద్యుడైన భగవంతుడి 5 రూపాలు, టవర్గ అక్షరాలతో ప్రతిపాద్యుడైన భగవంతుడి 5 రూపాలు ఇటువైపు కుడి కాళ్ళ వేళ్ల పాదాల సంధిలో, ఎడమవైపు కాళ్ళ వేళ్ల పాదాల సంధిలో సన్నిహితులై ఉంటూ విశేషంగా ముఖ్య ప్రాణమూర్తిగాను కూడా ఉంటూ ఆ పరమాత్మ సతతము కూడా మన అందరి చేత నడిపిస్తాడు. మన పాదాలలో తన పాదాలని పెట్టి తన రూపాలతోనే సన్నిహితుడై మన చేత నడిపించే పనిని చేస్తాడు. నడిపిస్తాడు అని చెప్తున్నా. అర్థమైందా అండి? ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? గురుగారు, ఇప్పుడు మీరు మాతృకాన్యాస ఉపయోగించి భగవంతుడిని ఆవాహనం చేస్తున్నారు అన్నారు. ఇది భగవంతుడి మూర్తికి సంబంధించా, మనిషి శరీరం సంబంధించా గురుగారు? ఇది భగవంతుడి మూర్తికి సంబంధించి తత్వన్యాస మాతృకాన్యాస అనేది ఉంటుంది.
మనిషికి ఆహ్వానం అవసరం లేదు. అర్థమైందిగా? విగ్రహాలలో పద్యం భగవంతుడి దేని గురించి ఈ పద్యం దేని గురించి చెప్పింది గురుగారు? అదే చెప్పాగా, ఇప్పుడు బ్రాహ్మణులు పూజ చేసేటప్పుడు శాలిగ్రామాలతో పాటు కొన్ని విగ్రహాలని కూడా పెట్టుకొని పూజ చేస్తూ ఉంటారు. అవునా? నా దగ్గర వేణుగోపాల స్వామి విగ్రహం ఉంది, చిన్నది. ఆ వేణుగోపాల స్వామి విగ్రహాన్ని, శాలిగ్రామాన్ని నేను పూజ చేసేటటువంటి సందర్భంలో బింబరూపీ పరమాత్ముని ఆవాహనం చెయ్యాలిగా విగ్రహంలో. అలా బింబరూపీ పరమాత్ముని ఆవాహనం చెయ్యాలి అని అన్నప్పుడు నేను ఏదో ఆవాహనం రావయ్య పరమాత్మ అని పిలిస్తే కుదరదు. అక్కడ మాతృకాన్యాస మంత్రాలని, తత్వన్యాస మంత్రాలని చెబుతూ ఇక్కడ ఏ రకంగా టవర్గానికి సంబంధించిన భగవద్ 5 రూపాలు, టవర్గానికి సంబంధించిన భగవంతుడు 5 రూపాలు అనేవి ఉన్నాయో ఆ రూపాలని నేను పూజించే విగ్రహంలో ఉండే 2 పాదాలు, ఆ పాదాలలో ఆ భగవద్ రూపాలు సన్నిహితమై ఉన్నాయి అని ఆవాహనం చేసి, చింతన సన్నిహితమయ్యేట్టు ఆవాహనం చేసి, ఆ తర్వాత బింబరూపి పరమాత్మ ఆవాహన ప్రక్రియ ఇదంతా అవుతుంది. మాతృకాన్యాస తత్వన్యాస పూర్వకంగా బింబరూపి పరమాత్మ ఆవాహన. అది అయిన తర్వాత మనం అభిషేకాదులన్నీ చేసి తీర్థం లాంటివి తీసుకుంటాం. శాలిగ్రామానికి సంబంధించి ఆవాహనం చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు, నిత్య సన్నిధానం ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ ఉండే అంతర్యామి అయిన భగవద్ రూపాలలో భగవంతుడి తనదే అయిన 10 వేళ్లలో తనదే అయిన 10 రూపాలతో తను సన్నిహితుడై ఉన్నాడు అని చింతన చేస్తూ విశేషంగా ఈ క్రమలో మాతృకాన్యాస తత్వన్యాసాదులను ఆచరించి బింబరూపీ పరమాత్ముని ఆవాహనం చేసి తర్వాత అభిషేకాదులు అనేవి చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది విశేషంగా పూజ చేసేటటువంటి సందర్భంలో బ్రాహ్మణులు ఆవాహనం చేయవలసినటువంటి ప్రక్రియలో ఉండేటటువంటి విభాగం. ఇక బ్రాహ్మణులు కాని వాళ్ళు ఏం చెయ్యాలి అంటే, ఏ విగ్రహాల ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నారో లేదా ఏ విగ్రహాల దర్శనం చేసుకుంటూ ఉన్నారో అక్కడ భగవంతుడి రూపాలు ఉన్నాయి అని ఊరికే చింతన చెయ్యాలి. అక్కడే మేము మంత్రాలు చెప్తాం. టం టంకినేనమా, టం ఠరకాయనమా, డం డరినేనమా, డం డరినేన ఇత్యాది మంత్రాలు చెబుతాం. అలా మంత్రపురస్సంగా కాకుండా కవర్గానికి చెందిన అక్షరాలతో పిలువబడే భగవంతుడు 5 రూపాలు, కవర్గానికి చెందిన అక్షరాలలో పిలువబడేటటువంటి 5 రూపాలు, అలా 10 రూపాలతో భగవంతుడి విగ్రహంలో ఉండేటటువంటి పాదాలలో ఆ భగవంతుడు సన్నిహితుడై ఉన్నాడు అని విశేషంగా విగ్రహాది ఆరాధనలు చేసేటటువంటి సందర్భంలో మనం ఈ రకంగా చింతన చేస్తూ ఆ విగ్రహాల అభిషేకం లాంటివన్నీ కూడా చెయ్యాలి. అంత మాత్రమే కాకుండా ప్రతి ఒక్క మానవుడి శరీరంలోనూ కూడా ఈ రూపాలు భగవంతుడి ఉండే ఉంటాయి. కానీ విశేషంగా మాతృకా సంధి అని పేరు పెట్టడం వలన విభూతి సంధి వేరు, వ్యాప్తి సంధి వేరు. కానీ ఇక్కడ మాతృకా సంధి అని అంటున్నారు. మాతృకా సంధి అని పెట్టడం వలన విశేషంగా మాతృకాన్యాస తత్వన్యాస అనబడేటటువంటి ప్రక్రియలో చెప్పబడేటటువంటి మంత్రాల అర్థాలని జగన్నాథదాసులు వారు ఈ సంధిలో ప్రకటిస్తున్నారు అనే అభిప్రాయాన్ని చెప్తున్నారు. అర్థమైందా కృషి? ఆచార్య, సరే. ఈ కై చేతి ముష్టి కన్నా చిన్న సైజు ఉండే ప్రతిమలు అయితే ఆవాహనం అవసరం లేదా అని ఎవరో అన్నారు. అది నిజమా? మనం దేవుని పూజ చేసేటప్పుడు దేవుని ప్రతిమలు పెట్టుకుంటాం కదా ఈ శాలిగ్రామాలతో పాటు. ఆ ప్రతిమలు చేతి ముష్టి కన్నా సైజు చిన్నదైతే ఆవాహనం చేయాల్సిన పని లేదు అని అంటారు. అది నిజమా? చేతి ముష్టిలో పట్టే విగ్రహాలకి ఆహ్వానం లేదు అని కాదు. అదేంటంటే చేతి ముష్టిలో అంటే మన పిడికిలిలో పట్టేటటువంటి విగ్రహాలు అయితే వాటికి రోజు అభిషేకం చేయాలి. మన పిడికిలికి మించి పెద్ద సైజు విగ్రహాలు ఉన్నాయంటే వాటికి రోజు అభిషేకం అనేది ఉండదు. వారానికి ఒకసారో లేదా అనుకూలం ఉన్నప్పుడు మొత్తానికి అలా చేయడం.
కానీ ముష్టి లోపల పిడికిలి లోపల ఉండే సరిపోయే చిన్న చిన్న విగ్రహాలు ఉంటాయి, వాటికి రోజు అభిషేకం చేయాలి. అభిషేకం చేసేటప్పుడు ఊరికే చేయడం కాదు, ఇలా ఈ భగవద్ రూపాలని మాత్రకాన్యాస తత్వన్యాస మంత్ర ప్రక్రియలో చెప్పబడిన క్రమలో భగవద్ రూపాల్ని అక్కడక్కడ అలా అలా ఆవాహనం అనేది చేసి, ఆ ఆవాహనాలతో పాటు భగవద్ రూపాల్ని అక్కడ విగ్రహాల్లో చింతన చేస్తూ అభిషేకాదులన్నీ కూడా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అని అభిప్రాయం. అర్థమైందా ప్రభాకర్ రావు గారు? అర్థమైంది. అందరికి అర్థమైందమ్మా? విగ్రహము ఆరాధన చేసేటప్పుడు బ్రాహ్మణులు ఇలా అనుసంధానం చేసుకోవాలి. అలాగే జీవులలో కూడా ఈ స్థానాల్లో ఇలా అభిమాని దేవతల అంతర్యామికి ఇలా భగవంతుడు ఉంటాడు అని కూడా అనుకోవాలి. భగవంతుడు ఉన్నాడు చింతన చేయవచ్చు, అభిషేకం చేయడానికి లేదు. మరి ఇక్కడ చివరిలో ఇక్కడ సంతత నడిచు తల్లి అంటే ఇది జీవులకు చెప్పినట్టుగా గురు. అవును, నడిపిస్తాడు జీవులను. ఆ నడిచి నడిపిస్తాడు అనేది ఎదపి ఉంది, కానీ అలా చెప్పాలి అంటే విభూతి సంధిలోనే వీటిని చెప్పొచ్చుగా. అలా కాకుండా భగవద్ రూపాల గురించి అలా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు విభూతి సంధుల్లో అక్కడిక్కడ అన్ని చోట్లను కూడా. అలా చెప్పేటటువంటి సందర్భంలో అక్కడే దీన్ని చెప్పకుండా ప్రత్యేకించి దీన్ని మాతృకా సంధి అని ఎందుకు చేశారు అంటే, మాతృకాన్యాసం తత్వన్యాసం, మాతృక తత్వ అనేటటువంటివి ఇవి బీజాక్షరాలతో ఉండేటటువంటి భగవద్ రూపాల ఆవాహనం చేయడానికి వాడబడేటటువంటి మంత్రాలను మాతృకాన్యాసము తత్వన్యాసము అని అంటారు. అలాంటి ఆ మాతృకాన్యాస తత్వన్యాసాలను మనస్సులో పెట్టుకొని, అలాంటి ఆ భగవద్ రూపాలు సామాన్య జీవుల్లోనూ కూడా ఉంటాయనేది కూడా పెట్టుకొని, ప్రత్యేకించి విగ్రహాలలో ఉపాసన చేసే సందర్భంలో బింబరూపి పరమాత్మని ఆవాహనం చేసేటప్పుడు ఈ మాతృకాన్యాస తత్వన్యాసకి అనుగుణంగా విగ్రహాల్లో ఆవాహనం చేసి భగవంతుడి ఉపాసన పూజ అభిషేకం లాంటివన్నీ చేయాలి. శాలిగ్రామ పూజ అయితే శాలిగ్రామంలో భగవంతుడి ఏ రూపం ఉంటుందో ఆ నరసింహశాలిగ్రామం నరసింహ రూపం యొక్క పాదాల 5 వేళ్లలో 5 టవర్గానికి చెందిన 5 రూపాలు, తవర్గానికి చెందిన 5 రూపాలు, భగవంతుడిలోనే భగవంతుడి రూపాలు ఉన్నాయి అనేది వచ్చిందిగా మొన్న ఎప్పుడో పాఠంలో. అలా చింతన చేసి అభిషేకాదులు చేసుకోవాలి. అర్థమైందా నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను? ఇంకొక సందేహం వచ్చింది గురుగారు. అడుగు. భగవంతుని విగ్రహంలో భగవంతుని ఆహ్వానం చేసే సందర్భంలో భగవంతుని అంగంలో మళ్ళీ తత్వాభిదేవతల ప్రస్తావన ఎందుకు వచ్చింది? ఇప్పుడు పవనను భారభృత్ రూపం, ముఖ్య ప్రాణులలో భారభృత్ అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు కదా. ముఖ్య ప్రాణమూర్తి భగవంతుడు లేదు కదా. దేవతలు అక్కడ ఆశ్రయం పొందారుగా. ఆదిత్యాది మతస్థాంగ ఉపపత్తి ఇత్యాది సూత్రాల్లో దేవతలు తమ ఏ అవయవాలతో పుట్టారో ఆ భాగవతంలో అంతా డీటెయిల్స్ వచ్చాయి. ఇవన్నీ మొన్నటి పాఠంలోనే. బ్రహ్మదేవుడి శరీరంలో చూడాలి అని అనుకున్నప్పుడు కళ్ళు పుట్టాయి బ్రహ్మదేవుడికి. అలాగే కళ్ళకు అభిమాని అయిన సూర్యుడు పుట్టాడు. సూర్యాంతర్గతుడు ముఖ్య ప్రాణమూర్తి నారాయణుడు ఉన్నాడు. అయితే ఆ బ్రహ్మదేవుడి శరీరంలో స్వయం పరమాత్ముడు కూడా సన్నిహితుడే ఉన్నాడు. కావున పరమాత్ముడి కళ్ళ నుండి జన్మని పొందినటువంటి సూర్యుడు పరమాత్ముడి కళ్ళని ఆశ్రయించుకొని అక్కడ బలాన్ని పొందుతూ, అక్కడ ఆశ్రయం పొందుతూ, మన కళ్ళలో ఉంటూ మన కళ్ళ ప్రేరణ అనేది చేస్తాడు. ఇప్పుడు నా కళ్ళు ఉన్నాయి, నా కళ్ళల్లో భగవంతుడి కళ్ళు కూడా ఉన్నాయి. అలాగే తత్వాభిమాని దేవత సూర్యుడు కూడా ఉన్నాడు, చక్షుషేంద్రియానికి అభిమాని దేవత. అంటే నా కళ్ళను ప్రేరణ చేస్తూ, నా కళ్ళల్లో ఉండే ముఖ్య ప్రాణమూర్తి భగవంతుడి కళ్ళల్లో ఆశ్రయాన్ని పొందుతూ నా కళ్ళను ప్రేరణ చేస్తూ ఉంటాడు సూర్యుడు. ఇలాగే అన్ని. అర్థమైందా ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను? అర్థమైంది. అలా
ఆ తత్వాభిమాని దేవతలు ఎందుకు ఇప్పుడు చెప్పుకుంటారు మీరు అంటే బింబమూర్తిని వాళ్ళు ఆశ్రయంతో ఉంటారు అక్కడ. పరమాత్ముడు ఆ వేళ్లను ఆశ్రయించుకొని జయంతుడు ఉంటాడు, పాదాలను ఆశ్రయించుకొని అక్కడ జయంతుడు ఉంటాడు, వేరు వేరు దేవతలు ఉంటారు. అలా వాళ్ళందరూ ఉంటారు ఆశ్రయం పొంది. పరమాత్ముడి పాదాలంటే ఆశ్రయం పొందడానికి, మన పాదాలు అంటే మనల్ని ప్రేరణ చేయడం. ఇది వ్యత్యాసం. అర్థమైందా? అర్థమైంది గురుగారు. ఇప్పుడు మీరు బింబరూపి పరమాత్ముడిని ఆహ్వానం చేస్తాను అన్నారు కదా గురుగారు. అది మీ అంతర్యామి బింబరూపి పరమాత్ముడినా, లేకపోతే విగ్రహాలలో ఆవాహన చేసే సూర్యాంతర్గత నారాయణుడినా? అది నా సొంత విగ్రహాలైతే, నేను నా ఇంట్లో సొంతంగా పూజించే విగ్రహాలు అని అయితే నేను నా బింబుణ్ణి ఆహ్వానం చేస్తా. వేరే వాళ్ళ ఇళ్ళలో పూజ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అని అనుకో, అప్పుడు వేరే వాళ్ళ ఇళ్ళలో పూజ చేయాల్సిన ప్రసంగం ఉంది అని అయితే అప్పుడు నేను అక్కడ నా బింబుణ్ణి ఆహ్వానం చేయడానికి లేదు అక్కడ. ఎందుకంటే ఇవాళ చేస్తాను, రేపు వెళ్ళిపోతాను, రేపు ఎవడు చేస్తాడో తెలియదు. అలా ఉన్నప్పుడు నా బింబరూపి పరమాత్మను అక్కడ పెట్టడం శాస్త్రవిహితం కాదు. అయితే ఏం చెయ్యాలి? వేరే వాళ్ళ ఇళ్లలోనూ కూడా భగవంతుడిని ఆహ్వానం చేయాలి కదా. అంటే అప్పుడు వేరే వాళ్ళ విగ్రహాలైతే మన బింబరూపి అని కాకుండా సూర్యాంతర్గతమైన భగవద్ రూపాన్ని ఆహ్వానం చేసి వాళ్ళ ఇంట్లో పూజ అవన్నీ ముగించి వాళ్ళకి తీర్థాలన్నీ ఇచ్చేసి వచ్చేయాలి. అర్థమైందా? అర్థం గురు. ఇంతకు ముందు చెప్పారు మీరు, మళ్ళీ సందేహం వచ్చింది. చెప్పారు మీరు. అర్థమైందా క్లియర్ గా అందరికి? అందుకే మాతృకాన్యాస. యద్యపి మన వేళ్లలోనూ భగవద్ రూపాలు ఉన్నాయి, తత్వాభిమాని దేవతలు ఉన్నారు, ముఖ్య ప్రాణమూర్తి ఉన్నారు, నిజమే. కానీ ప్రత్యేకించి మాతృకాన్యాస తత్వన్యాస క్రమలో మనం భగవంతుడి విగ్రహాల పూజ చేసే సందర్భంలో ఇలాంటి భగవద్ రూపాలని అక్కడ ఆహ్వానం చేయాల్సిన ప్రసంగం అనేది ఉంటుంది అనే అభిప్రాయం. అర్థమైందండి అందరికీ క్లియర్ గా? మాతృకా సంధి ఇది మొదటి పద్యం. అర్థమైంది గురు. పాదమాని జయంతనుడు సుమేధ నామక నిప్ప దక్షిణ పాద దంగుట్టదలి పవనను భార భృద్రూప ಕಾದುಕೊಂಡಿ ಹಟ್ಟಂಕೀತರ ಮೊದಲಾದ ನಾಮದಿ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಈರೈದು ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಂತತ ನಡೆಸುತ್ತಲೀ. పద్ధతి చూసుకున్నారు, చిన్న కరెక్షన్ ఉంది. నామది సంధిగళలి ఈరైదు అని రావాలి. ఇక్కడ ఈకారం ఒకటి పెట్టాలి, సంధిగళలి అని దీర్ఘం పెట్టారు. దీర్ఘంలో ఉన్న ఈకారాన్ని కింద పెట్టుకోవాలి. అంటే ఈరైదు అంటే 2 × 5 10 వేళ్లలో తవర్గానికి సంబంధించిన అక్షరాలతో పిలువబడే భగవద్ 5 రూపాలు, తవర్గానికి సంబంధించిన తవర్గాక్షరాలతో ప్రతిపాద్యుడైన భగవద్ రూపాలు 5 ఇటు 5 అటు, మొత్తానికి 10 రూపాలతో మన పాదాలలో ఉంటూ భగవంతుడు విశేషంగా ముఖ్య ప్రాణమూర్తి సన్నిధానం కూడా ఉంటూ ఆ జయంతుడు అంతర్యామి, ముఖ్య ప్రాణమూర్తి, ఆయన అంతర్యామి, తనవైన 8 రూపాలు ఇవన్నీ ధరించి తను నడిచి మన చేత నడిపిస్తాడు అనేటటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. అర్థమైందా అండి అందరికి? రాసుకున్నారా? టవర్గానికి సంబంధించిన ఢవర్గానికి సంబంధించిన రూపాలు చెప్పనా? ఒకసారి చెప్పండి గురుగారు. ఆ నుంచి చివరి వరకు ఎక్కడైనా లిస్ట్ ఉంటే ఇచ్చేయండి గురుగారు, మళ్ళీ భవిష్యత్తులో వస్తాయేమో కదా. అది ఇస్తుంది, పెద్ద ఇస్తుంది. చెప్పాక మజాయనమా, ఆ మాందాయనమా, ఈ ఇంద్రాయనమా, ముగ్రాయనమా ఇత్యాది అన్ని వస్తాయి అక్కడ.
అది బీజాక్షరాలు కాబట్టి కొంచెం అందరూ మానేస్తారేమో అని చెప్పి ఇవ్వలే. మామూలుగా భగవద్ రూపాలు టంకినే, ధరిణే ఇత్యాదిగా రాసుకోండి. టంకినే నమః అని కాకుండా టంకినే, డమ్ ధరిణే కాకుండా ధరిణ అనబడే, టంకి అనబడే ఇలా భగవద్ రూపాలను చెప్పుకోవచ్చు. అర్థమైందా నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను? అర్థమైంది గురుగారు. ఉమ్, గురుగారు ఉమ్, భగవంతుని సర్వశబ్ద వాచ్య అంటారు. ఇంకొక పదం కూడా విన్నా, సర్వశబ్ద ప్రవృత్తి నిమిత్త. అదేంటి అంటే ఏంటి గురువు గారు? ఆ వస్తు ప్రవృత్తి నిమిత్తమై ఉండడం వలన ఆ వస్తు పేరుతో పిలువబడతాడు అని. ఆవు పాలలో గోక్షీరం అని పిలువబడతాడు పరమాత్మ. అక్కడ ఉండే భగవద్ రూపం ఏమిటండి అని టెన్షన్ లేదు. దాని ఏ పేరుతో పిలుస్తారో అదే పేరు పరమాత్మకు అక్కడ ఉంటుంది. అలా ఎందుకు అంటే ఆ పాల యొక్క ప్రవృత్తి ప్రేరణ సప్తాదులన్నీ కూడా కలగజేస్తాడు. కావున ఆ పదార్థాలలో సత్తా ప్రతీతి ప్రవృత్తి అనబడేవి కలగజేస్తాడు. కావున పదార్థాల పేర్లతోనే పిలువబడతాడు. తెలుసుగా, సత్తా ప్రతీతి ప్రవృత్తి అని చెప్పానుగా, ఇది వరకు చెప్పాను, గుర్తుందా ఎవరికైనా? ఇక్కడ హరికథామృత సారంలో రాలేదు గురుగారు. పొద్దున మీరు భాగవతం చెప్తున్నప్పుడు విన్నా, కొద్దిగా చెవున పడింది. అవును, అదే సత్తా అంటే అస్తిత్వం, ప్రతీతి అంటే ఆ వ్యక్తికి ఆ పదార్థానికి సంబంధించిన జ్ఞానము యొక్క సందర్భాలు. అలాగే ప్రవృత్తి, ఆ పదార్థము ఆ వ్యక్తి యొక్క ప్రవృత్తి. ఆ మూడు కూడా భగవద్ అధీనమై ఉండడం వలన ఆ పదార్థాన్ని ఏ పేరుతో పిలుస్తారో అదే పేరు అక్కడ ఉండే పరమాత్మకి కూడా ఉంటుంది అని అభిప్రాయం. అర్థమైందా? అర్థమైంది గురుగారు. సర్వశబ్ద ప్రవృత్తి నిమిత్త అంటే అర్థమైంది గురుగారు. సర్వశబ్ద వాచ్యుడు ఎలా అంటే ఆ పదార్థాల సత్తా ప్రతీతి ప్రవృత్తికి ఇతడే కారణం. ఎలా అరటిపండు వాళ్ళని అరటిపండు ఇక్కడ రా అంటాం, పాలు ఇచ్చేవాడిని పాలు ఇక్కడ రా అంటాం, వాడిపై పాలు కాదుగా. యదీనా యస్య సత్తా తత్తాదిత్యేవ భణ్యతే. ఎవరి అధీనం, ఎవరి అస్తిత్వం అనేది ఉంటుందో ఆ అధీనమైన పదార్థానికి అధీనం చేసుకున్న వ్యక్తికి ఇద్దరికి ఒకే పేరు ఉంటుంది. హే పాలు అంటాం, వాడిపై పాలు కాదే. అలా ఉన్నప్పుడు ఏ పాలు ఇక్కడ రా అని అంటారంటే ఎలా అది అని అంటే ఆ పాలు వాడి చేతిలో ఉంటాయి. కావున ఏ అరటిపండు ఇక్కడ రా అంటే ఆ అరటిపండు వాడి చేతిలో ఉంటుంది. కావున అలా అభిప్రాయం పెట్టుకుని వాడిని వాడి అధీనమైన పదార్థాన్ని ఒకే పేరుతో పిలవడం అనే పద్ధతి ఉంది. ఆ క్రమంలో చూస్తే సర్వ పదార్థాల సత్తా ప్రతీతి ప్రవృత్యాదులు అనేవి ఉన్నాయో అవన్నీ కలగజేసేవాడే ఉండడం వలన భగవంతుడికి ఆ పదార్థాల ఆ పేరుతో పిలువబడతాడు. అర్థమైందా? అర్థమైంది. సరే, ఇలాగే ముందంతా వేళ్లలో కాళ్ళ వేళ్ళు అయ్యాయి, చేతుల వేళ్లకు సంబంధించిన భగవద్ రూపాలు మొదలైనవన్నీ ఉన్నాయి. కంకపిలేని మహా ఇత్యాది అన్ని వస్తాయి. అవి చెప్పుకున్నాము. ఏడం బాగుందిగా, వాళ్ళు చెప్తారు. సరే, వాటి దాంట్లో డౌట్స్ ఏం లేవుగా? సరే, ఇంతకు మళ్ళీ రేపటి నమస్కారం అండి. మంచిది రమణారావు. నమస్కారం ఆచార్య.